Glory to God this morning. We as a family of God, we invite you to join us online to worship the Lord God this morning. This is the day that the Lord has made, and the Lord has given us a life. We could be able to see this day through His grace and mercy. So we as the children of God, let us worship the Lord this morning with prepared hearts. Let us look to God in prayer. இந்த காலையில கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக உங்களை இந்த ஆராதனை வேலையிலே வரவேற்கிறோம். இணைந்து நாம் ஒருவரும் திருசபையாக கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் தொழுது கொள்வோமாக. அதற்கு முன்பாக இந்த காலை ஆராதனைக்கு தொழுகைக்காரமாக கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்த்து செய்வோம். இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள கிருபையுள்ள இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, உமக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்கிறோம். இந்த நாளே நாங்கள் காணும்படியாக எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக, உம்முடைய இரக்கத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த சரீரத்திலே நாங்கள் ஜீவனோடு இருப்பது மட்டுமல்ல, நித்திய ஜீவன் எங்களுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறீர். அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இது ஒரே பேரான குமாரனை எங்களுக்காக கொடுத்து, எங்கள் நிலையிலே அவர் நின்று எங்களுக்காக மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த எங்கள் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளும்படியான கிருபையும் ஸ்லாக்கியத்தையும் கொடுத்திருக்கிறீர். எங்கள் திரியேக தெய்வமே, உமக்கு முன்பாக நாங்கள் பணிந்து தொழுது கொள்கிறோம். உங்களுடைய பிரசன்னத்தினாலே எங்களை நிரப்பும். நீர் மகிமைப்படும் இந்த காலையிலே இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன். Go to Sam. Praise the Lord, the people who are sitting online, and I could see that the news about the coronavirus, it's spreading like anything. A lot of fear. I hope you're all seated with the fear of what is going to happen for us. But only one thing you should know, that my God is so big and He's so strong, and He is in control of every situation, and nothing can be away from a situation. He knows what is happening and He is in control. Let us not fear, and let us give ourselves this morning. Let us just keep aside all the things what is happening in our mind. Let us confess this morning, Lord, help me to focus this morning to worship you and to praise you and to thank you. And you've been so good to us at all times. So let us lift His name on high, and we'll sing this song. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. He is the only Savior for us, and He is a Savior of the world. Only He can give us the eternal life. No one else. This world we may live very soon. We may be here, we may be leaving. Once everyone is going to leave this world. But when we know Him as a Savior, and when we have seen His work in the cross, you will understand, and we have eternal life. We have the hope of being with Him. My Jesus, my Savior, there is none like you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty word.
This I have in nothing compared to the promise I have in nothing compared to the promise I have in you. He is a master, savior, coming king. He is good to me, creator of everything. He is good to me. Let us sing the song. He is good, He is good, He is good all the time. He healed my body and He healed my mind. No better friend I ever find. He is good to me. He is a master, savior, coming king. He is good to me. Creator of everything. He is good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good, good, good all the time. He healed my body and healed my mind. No better friend I ever find. He's good to me. Oh, He's good, good, good all the time. He healed my body and healed my mind. No better friend I ever find. He's good to me. He's King of glory, Lord of all. He is good to me. My Redeemer, when I call, He's good to me. And when I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good, good, good all the time. Heal my body and heal my mind. No better friend I ever find. He's good to me. Oh, He's good, good, good all the time. He healed my body and healed my mind. No better friend I ever find. He's good to me. He's master, savior, coming king. He's good to me. Sing it. Creator of everything. He's good to me. When I'm down, feeling low, there is somewhere I know I can go. He's good, good, good all the time. He healed my body and healed my mind. No better friend I ever find. He's good to me. Oh, He's good, good, good all the time. He healed my body and healed my mind. No better friend I ever find. He's good to me. He's good, good, good all the time. He healed my body and healed my mind. No better friend I ever find. He's good to me. Oh, He's good, good, good all the time. He healed my body and healed my mind. No better friend I ever find. He's good to me. He is good all the time. ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. Without you, Lord, I cannot live. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಆಡುವ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
யெகோவா ஈரே, தந்தையாம் தெய்வம், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு என்ற பாடலை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போம். யெகோவா ஈரே, தந்தையாம் தெய்வம், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. யெகோவா என்னால் நான்
நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. இந்த பாடலை பாடிக்கொண்டிருக்கிற வேளையில As we sing this song, என்னையே அறியாம என் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வந்தது. without my knowledge, I had tears in my eyes. எவ்வளவு பேர் இந்த காலை நேரத்துல How many of you this morning? ஆண்டவரே நீர் மாத்திரம் போதும் என்று சொல்ல முடியும். God, Lord, you are enough for me. அவங்களெல்லாம் பார்த்து நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம், I would like to look at you all and say this word. அவங்களோடு கூட பேச போகக்கூடிய தலைப்பு, I'm going to talk about this particular heading. ஆண்டவரே God, முழு உள்ளத்தோடு நான் உம்மிடத்தில் நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன், I would like to be on trust with you நம்பிக்கையா wholeheartedly. இருப்பேன் வாழ்நாளெல்லாம் I will trust you all my life. என்று சொல்லுவோமாக. Shall we say that? காரணம் வேதத்துல நாம் பார்க்கிறோம், We see the reason in the Bible. உங்களுடைய இருதயமானது Our heart, திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது என்று வேதத்துல நாம் பார்க்கிறோம். it is wicked and it is always doing the wrong things. நம்முடைய இருதயமாகப்பட்டது நம்முடைய சரீரத்தை அது சீர்குலைக்கிறது, பாவத்திலே தள்ளுகிறது அநேக வேளைகளில். Our heart pushes us to sin our body in our life. நம்முடைய செய்கை, Our actions, நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தை, our words we speak, நாம் யோசிக்கக்கூடிய காரியங்கள், the things that we think, இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இருதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியமா இருக்கிறது. அது இவைகள் எல்லாம் தீட்டுப்படுத்துகிறது. all these things come from the heart and they defile the heart. ஆகினால் தானே வேதத்துல நாம் பார்க்கிறோம், That's what we see in the word of God. நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். Proverbs chapter 3 verse 5. நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல ஆண்டவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது இப்படியாக சொல்கிறது, Proverbs 3:5 speaks like this. உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் And lean not on your own உன் understanding. முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருந்து என்று நாம் பார்க்கிறோம். Trust in the Lord with all your heart. அப்போ இந்த முழு இருதயத்தோடு நாம் ஆண்டவரிடத்தில் நம்பிக்கை கோர வேண்டும் என்று வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். We see in the Bible that we have to trust the Lord with all our அப்போ heart. இருதயம் என்று சொல்லுகிற பொழுது இவைகள் எல்லாம் என்னென்ன அடங்கி இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது, When I say heart, what all comes into it? வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் அதனுடைய பொருள் எப்படியாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும்போது, The center according to the Bible what it says. அது இருதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் என்னமா இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும்போது, What all comes from the heart? உணர்வு, Our emotions, எண்ணம் அல்லது சிந்தனை, our thoughts and thinking, முயற்சி, our efforts, தைரியம் அல்லது துணிவு, our confidence and நடவடிக்கை அல்லது செய்கை, and all that we do and our அப்ப actions. இது எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது நம்முடைய இருதயமாக காணப்படுகிறது. All this together forms our heart. ஆகையினாலே முழு இருதயத்தோடு நான் கர்த்தரிடத்தில் நான் நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது. That's what the Bible says. We have to trust the Lord with all our அப்ப heart. முழு இருதயத்தோடு நாம் ஆண்டவரிடத்துல நாம் அன்பு நாம் நம்பிக்கை கொள்ளுகிற போது When we trust the Lord with all our heart, என்ன நடக்கிறது? what happens? அவருடைய எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவருடைய நற்குணத்தை என்னால உணர முடியும். I can feel His goodness in all my situations. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, என்னுடைய எண்ணம் சரியா இருக்கும், my thoughts are right before God. என்னுடைய முயற்சி சுயநலம் கொண்டதாக இருக்காது, My efforts will not be selfish. எனக்குள்ள இருக்குதான துணிவு அவருக்காக வாழ செய்யும். The confidence I have will help me to live for Him. என்னுடைய நடக்கை அல்லது நடவடிக்கைகள் நல்ல கனி கொடுக்கிறதாய் மாறும். My walk and my actions will be fruitful. ஒருவேளை என்னுடைய சுய புத்தியின் மேல் நான் சாயும் பொழுது When I lean on my own என்ன understanding, நடக்கிறது என்று நான் பார்க்கும்போது, what happens? என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நானே எஜமானனாக மாறுகிறேன். I become the boss of my life. அது மாத்திரமல்ல, என்னுடைய ஆசைகளையும் விருப்பங்களையும் நான் நிறைவேற்ற அநேக நேரத்தில் நான் முயற்சி செய்கிறேன். I keep trying to fulfill my desires and my wishes. நான் செய்கிறது சரி என்று நான் நினைக்கிறேன். I think what I do is right. நான் மற்றவர்கள் சொல்வதை நான் கேட்பது கிடையாது. I don't listen to what the others are telling. ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய காரியத்தின்படி நான் வாழ்வதல்ல. I do not live according to what God's word says. ஆகினால்தானே இந்த
நம்பிக்கை எங்கிருந்து வருகிறது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, where does our trust come from? நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து வரக்கூடியதா இருக்கிறது. It comes from our heart. அது எப்படிப்பட்டதான நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது, What kind of a trust it should be? முழு இருதயத்தோடு நான் ஆண்டவரை நம்பக்கூடியவனாய் காணப்பட வேண்டும். I should be a person who trusts God wholeheartedly. அப்ப பாருங்க, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல மக்கள் பிரதானமாய் யோசிக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, In today's situation, the main thing what people think about அநேக is, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு இதுதான் பிரதானம் என்று சொல்லி வளர்க்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். we see many parents show that this is very important and கல்வியும் important. கற்றலும் மிகவும் பிரதானமான காரியம் என்று அநேகர் இந்த பூலோகத்தில் நம்பி அதுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக, அநேகருடைய வாழ்க்கையில மறைமுகமாக அது தெய்வமாக காணப்படுகிறது. In many people's life, education and learning has become very prime and important in their life, and because it has become a god in their life. மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவும் அவன் செய்யக்கூடிய சாதனைகளும் மிகவும் உயர்ந்ததாக, அது பெருமை வாய்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். We live in a society where what man does and man accomplishes looking is very big. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில In this situation, நாம் we அநேக நேரத்தில் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய காரியம் என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது, what we need to remember many a times, எல்லாம் வல்ல தேவனிடத்துல all sovereign God. அவரே நாம் நம்பி வாழ வேண்டும். We need to trust and live on it. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில சமுதாயத்துல In this kind of a situation in society, அவரைத்தான் நாம் நம்பி வாழ வேண்டும் என்பதை நாம் அனுதினமும் நாம் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். we need to remember that we need to live and trust on Him. ஆகினால தானே சங்கீதக்காரன் அப்படியாக 119வது சங்கீதம் 11வது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறார். In the book of Psalms 119 verse 13, the psalmist says like this. 119வது சங்கீதம் 11வது வசனத்தில் நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். Psalm 119 verse 11. நான் உமக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யாதபடிக்கு That I might not sin against you. உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் என்று சொல்கிறார். Your word I have hidden in my heart. Filling the heart with scripture. அதாவது நம்முடைய இருதயத்திலே ஆண்டுடைய வாக்கை வைத்து வைப்பது. Keep God's word in our heart. எதற்காக என்று நாம் பார்க்கும்போது, Why when we see that? நான் அப்படியாக ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்யாதபடிக்கு, That I should not sin against God. ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நான் நடக்காதபடிக்கு, I should not walk against God's word. ஆண்டவருடைய சித்தத்தையும் நான் திட்டத்தையும் புரிந்து அனுதினமும் என்னுடைய வாழ்க்கையில வாழ்வதற்கு To understand God's will and plan for அவருடைய life. வார்த்தையை நான் இருதயத்துல நான் வைத்து வைத்தேன் என்று சொல்லப்பட்டது. That is why I keep God's word in my heart. அப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் படிக்கிறது மாத்திரம் அது போதுமானதல்ல. It's not only enough to read only God's word. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் வெறும் மனப்பாடம் செய்வது மாத்திரம் போதுமானதல்ல. It's not only important to memorize God's என்னுடைய word. வாழ்க்கையில ஆண்டவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது நான் விலை உயர்ந்ததாக நான் கருதும்போது, When I consider God's word very valuable and precious in my இந்த life. பூலோகத்துல அது மிகவும் எனக்கு வேல்யூபிளை தரக்கூடியதாக என்று நான் கருதும் பொழுது, When I think about it as a very valuable, precious, நான் பயனுள்ளவனாக நான் மாற முடியும். I can become a very useful person. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, அப்போ அப்படியாக நான் அவருடைய வார்த்தையை நான் விலை உயர்ந்ததாக நான் நினைக்கும் பொழுது, when I look at His word very precious and valuable, அவரை அறிந்து கொள்ள என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஆர்வம் உள்ளவனாக மாற முடியும். I seem to be very, very interested to know about Him more. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில in my routine life, அனுதின வாழ்க்கையில my daily life, அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை நான் ஆர்வத்தோடு படித்து அதன்படி நான் நடக்கக்கூடியவனா என்னால மாற முடியும். I can become a changed person to know His word and walk according to it. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, எல்லா விதத்திலும் நான் அவருக்கே கனத்தையும் மகிமையும் கொடுக்கக்கூடியவனா என்னால மாற முடியும். I can change to become a man who can glorify Him in all things. அவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது என்னுடைய வாழ்க்கையில பிரதானமாய் நான் கருதும் பொழுது, When I consider His word as very prime important, என்னை அது டைரக்ஷன் பண்ணுகிறது, என்னை நடத்துகிறது, என்னை திருப்புகிறது, it directs me and changes me and turns எனக்கு me. பலத்தை கொடுக்கிறது. It strengthens me. பாவம் செய்யக்கூடிய அந்த காரியத்திலிருந்து ஆண்டவருக்கு விரோதமாக நான் செய்யக்கூடிய பாவத்தை அது செய்யாதபடிக்கு என்னை தடுத்து நிறுத்துகிறதா இருக்கிறது ஆண்டவருடைய வார்த்தையாக. God's word stop me from sinning when I go against it. ஆகினால தானே நம்ம சங்கீதம் 19வது அதிகாரத்தில் 7 இருந்து 11 வரை தாவீது இப்படியாக சொல்லுகிறார். That's what psalmist David says in Psalms chapter 19. ஒருவேளை உங்களுடைய வேத புத்தகம் இருக்கும் என்றால் சங்கீதம் 19வது அதிகாரம் வசனம் 7 இருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். From verse 7 onwards, Psalm 19 verse 7. அப்போ ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பிரதானமாய் கொண்டு அவர்தான் எனக்கு ஜீவன் என்று நான் சொல்லி நான் வாழுகிற பொழுது, When I consider God's word as very important in my life and considers my life, என்ன ஆண்டவருடைய வார்த்தையாக கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்கிறது என்று நாம் இங்க பார்க்கிறோம். what does God's word do in my life?
வசனம் 7வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். 7th verse. இந்த 7வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது When we read the 7th இந்த verse, ரெண்டு காரியம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. there are two things mentioned here. ஒன்றாவது, First, கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. it says that the word is perfect. அப்போ இங்க குறைவற்ற ஆண்டுடைய வார்த்தையாகப்பட்டது When it is perfect, என்னுடைய ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லுகிறோம். it converts the soul. கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதா இருக்கிறபடினால Because the Lord's word is perfect, என்னுடைய ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது. it converts the soul. என்னுடைய ஆவிக்கு ஜீவன் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. It also gives life to my spirit. என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது பலத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. It gives strength to my spiritual life. அது மாத்திரமல்ல, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில என்னை வளர செய்யக்கூடியதா இருக்கிறது. It helps me grow in my spiritual life. அது மாத்திரமல்ல, இரண்டாவது காரியம் நாம் பார்க்கிறோம். Second thing when we see here, அவருடைய சாட்சி என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, what does testimony do in my life? கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமா இருக்கிறபடினால, Because testimony the Lord is sure, உண்மையா இருக்கிறபடினால, because it's truthful, 100% அது சத்தியம் வாய்ந்ததா இருக்கிறபடினால, because it's 100% true, பேதையை ஞானியாக்குகிறமா இருக்கிறது என்று makes வேதத்துல the wise வாசிக்கிறோம். the simple. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, What's the meaning of it? அப்போ என்னுடைய பூலோக வாழ்க்கையில, The earthly life, என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நான் நடக்கக்கூடிய அந்த வழியே எனக்கு ஞானத்தோடு நடக்கும்படியா எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. it helps me to live a wise life when I walk in my daily life, routine life. நான் எதை செய்ய வேண்டும் அல்லது எதை செய்யக்கூடாது என்பதை எனக்கு போதிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது அவருடைய சாட்சி. His testimony also teaches me what I should do and what I should not do. ஆகினால தான் நம்ம 1 ராஜாக்களை நம்ம வாசிக்கிறோம். That's what we read in 1 Kings. 1 ராஜாக்கள் 3:9-14 நம்ம வாசிக்கும்போது, When we read 1 Kings chapter 3, 9 and 14, 3வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் மற்றும் 14வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கும்போது, third chapter 9 and 14. ஆகையால் இந்த சாலமோன் சொல்லுகிறார், King Solomon says here, ஆகையால் உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும், therefore give your servant understanding heart to judge your people, நன்மை தீமை இன்னதென்று வகையறுக்கவும், discern between good and evil. அடியேனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தாரும் என்று வேண்டுதல் செய்கிறார். Give your servant an understanding அப்போ heart. ஆண்டவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது God's word, நல்லது எது, what is good, தீமை எது what is evil, என்று வகையறுக்கக்கூடிய it helps discern. ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. It gives you that kind of அது understanding. மாத்திரமல்ல, Not only that, ஏராளமா இருக்கிற இந்த உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க யாராலே ஆகும் என்று சொல்கிறார். who is able to judge this great people of yours. அது மாத்திரமல்ல, அதே அதிகாரத்துல கீழ 14வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். When we read verse 14, ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிறது, God's word உன் says, தகப்பனாகி தாவீது நடந்தது போல as your father David walked, நீயும் என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களையும் கைக்கொண்டு if you walk in my ways and keep my என் statutes, வழிகளில் நடப்பாயாகில் if you walk in my ways, உன் நாட்களையும் நீடித்திருக்க பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். I will lengthen your days. ஆகையினால ஆண்டவருடைய சாட்சி சத்தியம் உள்ளதா இருக்கிறபடினால, Because God's testimony பேதைகளை is true, ஞானியாக்கி it makes wise இந்த the simple. பூலோகத்துல சரியான பாதையில நம்முடைய கால்களை எடுத்து வைக்க செய்கிறதா It இருக்கிறது. helps us to keep our legs correctly on this earth. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, அப்போ கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது என்று சங்கீதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். we read in Psalm that God's word is truthful and it makes the heart happy. அது எங்க நம்ம வாசிக்கிறோம்? Where do we read that? அது கீழே நீங்க வாசிக்கும்போது 8வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். We read that in 8th verse. கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது என்று நம்ம God's பார்க்கிறோம். righteousness is truthful and gives us joy to the heart. இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில In today's many people's life, எல்லாம் இருந்தும் கூட though they have everything, சமாதானம் இல்லாம இருக்காங்க. they do not have peace. They have everything. அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. They have everything. ஆனா சமாதானமா இருக்கிறாங்களா? Are they happy and peaceful? சந்தோஷமா இருக்கிறாங்களா என்று பார்க்கும்போது Are they filled with joy? இல்ல. No. அநேகருடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் இருந்தும் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இழந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதே நம்ம கண்கூடா நம்மளால பார்க்க முடியும். In many people's life, when we see that they do not have happiness and joy, they ஆனா ஆண்டவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது but God's word, நம்முடைய இருதயத்திற்கு சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. it gives peace to our heart. நான் கடந்து செல்லக்கூடிய வழி It helps us in the way we walk. ஒருவேளை அப்ஸ் அண்ட் டவுனா இருக்கலாம், It could be up and down. ஒருவேளை கஷ்டங்களா இருக்கலாம், It could be difficult times. போராட்டங்களா இருக்கலாம். It could be troubled times. இவைகள் மத்தியிலும் And all these நான் things, சந்தோஷமாய் வாழ்வதற்கு to live happily, என்னை ஆறுதல் படுத்தக்கூடியதாய் காணப்படுகிறது. to console me, God's word is there. அது கீழே இன்னும் அதே 8வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், When we read 8th verse, கர்த்தருடைய கற்பனை தூய்மையும்
the command of the Lord is pure, கண்களை தெளிவிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். enlightening the eyes. இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில நிறைய நன்மைகள் இருந்தும் கூட அவங்களால பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. Many people's life there are so many good things, but they are not able to see the good things. அநேக சூழ்நிலையில நல்லது எது கெட்டது எது பார்க்க முடியாம குருட்டா இருக்கிறாங்க. They are blind to see the situations of good and bad. பட் ஆண்டவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது But God's word எனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சரியானதையும் சரியில்லாததையும் தெளிவாய் பார்க்க செய்கிறது. God's word helps me to see what is right and நான் பார்க்கக்கூடிய அந்த காரியம் the things that we see சரியில்லாத காரியத்தை that is not right, ஃபில்டர் செய்து it helps me to சரியான ஆசைகளையும் சரியான விருப்பங்களையும் என்னுடைய இருதயத்திற்குள்ளாய் அது நடத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. it directs my heart to the right desires. என்னுடைய இருதயத்துக்கு வெளியா இருக்கக்கூடிய தவறான காரியங்களை அதை ஃபில்டர் பண்ணி வடி செய்து என்னை சரியான காரியத்தை சிந்திக்க செய்கிறது, சரியான காரியத்தின் மேல ஆசைப்பட செய்கிறது. My heart, it helps me to also filter the good things that are out of my heart and look at it correctly. நான் காலெடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஒவ்வொரு படியும் Every step I take, நான் ஜாக்கிரதையாய் நடப்பதற்கு to walk cautiously, என்னுடைய கண்களை தெளிவுபடுத்துகிறதா இருக்கிறது. it enlightens my eyes. ஆகினால தானே ஆண்டவருடைய வார்த்தையாகப்பட்டது நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகவும் விலை உயர்ந்ததா இருக்கிறது. That's why God's word is very precious and valuable in our life. ஆகினால அதே சங்கீதம் 19:11 சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார், In Psalm 19:11 the psalmist says, அன்றியும் அவைகளால், moreover by them. அவைகளால் என்று சொல்கிற போது ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளால், When we say them, it means உமது God's word. அடியேன் எச்சரிக்கப்படுகிறேன். Your servant is warned. நான் தவறு செய்கிற பொழுது, When I do something wrong, நான் தவறான வழியில நான் நடக்கிற பொழுது, when I walk in the wrong நான் path, சரியில்லாததை நான் யோசிக்கும் பொழுது, when I think which is not right, நான் அப்படியாக நியாயத்தை செய்யாத பட்சத்துல when I don't do the right thing, அடியேனுக்கு ஆண்மை வார்த்தையாகப்பட்டது அது எச்சரிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. God's word warns your servant. அதே சங்கீதத்துல அந்த 11வது வசனத்துல கீழ் பாகத்துல நீங்க வாசிக்கும் போது, The same Psalm 19:11 அவைகளை கை கொள்ளுகிறதுனால் மிகுந்த பலன் உண்டு. and keeping them there's a great reward. நீங்க எத்தனை பேர் நம்ம கஷ்டப்படுகிற பொழுது, How many of us live in struggle, நாம் நோயில in a disease, இருக்கிற பொழுது, when we are disease, நம்ம ஏதாவது காரியத்தை நாம் இழக்கிற பொழுது, when we lose something, வேதத்தை மூடி வச்சுட்டு we close the Bible, சைலண்டா நம்ம ஏதோ யோசிக்கிறோம். we silently start thinking ஆண்டவருடைய something. வார்த்தையை நம்ம படிக்க நேரத்தை கொடுக்கிறது கிடையாது. We do not give time to read God's word. ஆண்டவருடைய வசனம், ஆண்டவருடைய மனுஷன் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னன்னு நீங்க பார்க்கும்போது, God's word, God's man says அவைகள் like this. மத்தியில நான் அவைகளை கை கொள்ளும் போது When I keep track of them, அது மிகுந்த பலனை எனக்கு கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. it will give me a great reward. நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில இவைகளை நாம் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும்? How should we use this in our routine life? அப்ப இந்த பலன் எப்படி வருகிறது என்று நீங்க பார்க்கும்போது, How to get this reward? ரெண்டு விதமான பலன். There are two rewards. நல்ல பலன், Good rewards, கெட்ட பலன். bad rewards. அதை குறித்து நாம் இப்பொழுது வாசித்து நாம் முடிக்க போகிறோம். We will read about it and finish it. ஒருவேளை வேத புத்தகம் இருக்கும் என்றால் எரேமியா Jeremiah 17வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்க போகிறோம். chapter 17 from verse 10 onwards. எரேமியா 17வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். Jeremiah chapter 17 from 10 onwards. பாருங்க, இந்த பலன் நமக்கு ரெண்டு விதத்துல இருக்கு. நமக்கு முன்னாடி There are two rewards in front of us. நான் மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைக்கும்போது அதற்குரிய பலன் இந்த பூமியிலே எனக்கு கிடைக்கிறது. When I trust man, there's reward for it. என்னுடைய முழு இருதயத்துல நான் ஆண்டவர் மேல நான் நம்பிக்கை வைக்கும்போது அதுக்குரிய பலன் இந்த பூமியிலே எனக்கு கிடைக்கிறது. When I trust God in my heart, I have a reward for that. காரணம் 10வது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், For the reason we read in verse 10. கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் செய்கைகளின் பலன்களுக்கும் தக்கதாக கொடுக்கும்படி இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளிந்திரியங்களை சோதிக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுது. I the Lord search the heart and test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. எந்த பலன் நமக்கு இந்த பலன்கள்ல எந்த பலனை நாம் தேர்வு செய்கிறோம்? In these rewards, which are we choosing? ஒருவேளை ஆண்டவர் மேல நான் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நான் நம்பிக்கை வைக்கும்போது When I trust God in all அதற்குரிய situations, பலன்கள் இப்படியாக இருக்கிறது. the rewards of that is like this. அல்லது மனிதன் மேல நான் நம்பிக்கை வைக்கும்போது When I trust man, என் மேல, என்னுடைய பலத்தின் மேல, என்னுடைய சுய காரியத்தின் மேல நான் நம்பிக்கை வைத்து when I trust man on என்னால எல்லாம் myself, ஆகும் என்று நான் சொல்கிற போது when I can do everything on my own, அதற்குரிய பலன் இங்கு இப்படியெல்லாம் the சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. rewards of this are வாசிக்கலாம், like ஒன்றோட this. நம்ம வாசிக்கலாம். We can read one by one. அப்போ மேல நம்ம வாசிக்கும் போது When we read, அப்போ 5வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம், we read in verse 5.
மனிதன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயமாக கொண்டு, அப்படி என்றால் தன்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய பலனை நம்பி மனுஷன் மனுஷன் மேல நாம் அப்படியாக கவனம் செலுத்தி மனுஷனுக்காய் நாம் வாழ வேண்டும் பொழுது, who trusts man makes flesh his strength. When you trust man on his strength and we believe on him, கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயம் உள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்கிறார். whose heart departs from the Lord, cursed is the man. எப்படியெல்லாம் அவன் ஆசீர்வாதத்தை இழக்கிறான். How all is he losing his blessings? அவன் அந்தரவெளியில் கரளையாய் போன செடியை போல இருப்பான் என்று 6ஆம் வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம். He shall be like a shrub in the desert. அப்போ அந்தரவெளியில் கரளையான போன செடியை போல இருப்பான். He should be the parched place in the wilderness. அப்போ அந்த செடி எப்படி இருக்குன்றது உங்களால அந்த இமேஜின் பண்ண முடியும். You can understand how a plant or a shrub. அப்ப அந்தரவெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த செடியாகப்பட்டது அதோடைய தோற்றம், அதோடைய வடிவம் என்ன மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். We know how it will be when it is in parched places. அப்படியாய் அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. So will be his life. அது மாத்திரமல்ல, கீழ இரண்டாவது காரியம், What is the second thing? அப்போ நன்மை வருகிறதே அவனால காண முடியாது. He should not see when good comes. அப்போ நன்மை வந்திருந்தும் கூட அவனுடைய வாழ்க்கையில அதை பார்த்து வாழ முடியாது. Though goodness has come into his life, he is not able to see and live according to it. அப்போ பாஸ்டர் அங்கிள் அடிக்கடி நம்முடைய திருச்சபையில் இந்த காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறார். Pastor uncle has always told us in our church. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையை நாம வந்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய अनेक நல்ல காரியத்தை நம்ம பார்க்க மாட்டோம். We do not see the good what God has given us. अनेक நேரத்துல இல்லாதது மேல நம்ம ஆசை போய் Many times our desires go on that we don't நாம் have. சமாதானத்தையும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தையும் நாம இழந்து விடுவோம். We lose our happiness and our peace. அப்படிதான் வந்து இங்க மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய மனுஷன் நன்மை வருகிறதே அவனால காண முடியாது, உணர முடியாது. So is the person who's having a trust on the man who cannot see the good that's coming. அப்போ அது மாத்திரமல்ல, வனாந்தரத்தில் வறட்சியான இடங்களில் அவன் தங்குவான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So he shall be like a shrub in the desert. அப்போ வனாந்தரத்துல வறட்சியான இடங்களில் தங்கும் பொழுது When they live in the desert, அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே ரொம்ப ஏக்கமா இருக்கும். all in their life will be full of needs. ஒருவேளை நாம் வேலை செய்யும் போது வெயில்ல என்ன நடக்கிறது? When we are working in the sun, what மிகவும் தாகம் எடுக்கிறது. we feel thirsty. நம்முடைய நாக்கு வறண்டு போகிறது. Our tongue becomes நாம் dry. சோர்ந்து போயிடுறோம். We feel tired. நம்மளால வந்து மறுபடியும் நம்மளால வேலை செய்ய முடியறதில்லை. We are unable to work continuously. அப்போ மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு என்று பார்க்கும்போது, So the trust on man, அவருடைய வாழ்க்கையில இந்த பூலோக காரியத்தின் மேலேயே தாகமா இருக்கும். their life will be completely full of thirst for the worldly desires. நாலாவது காரியம் கீழே நீங்க பார்க்கும்போது, Then is the fourth thing, குடியில்லாத ஒவ்வொரு நிலத்தில் தங்குவான். he will inhabit the parched place in the wilderness. அப்போ ஒவ்வொரு நிலம் எதை காண்பிக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும்போது, What does the parched places say? கனி இல்லாத வாழ்க்கையை A காண்பிக்கிறது. fruitless life. அப்போ கனியே வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில கனி கொடுக்க முடியாது. We will not be fruitful. இதுதானே மனுஷன் மேல நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய பலன்கள். These are the rewards of a man who trusts on man. அப்ப ஆண்டவர் மேல நாம் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, முழு இதயத்துல நாம் ஆண்டவரே இடத்துல நாம் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, When we wholeheartedly trust God, அதற்குரிய பலன்கள் என்ன என்று நாம் பார்க்கிறோம். what are those rewards? அவன் தண்ணீரண்டை நாட்டப்பட்டவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He shall be like a tree planted by the waters. அப்போ நாங்க அப்படியாக நாம் விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தபடினால, Because I am from a farming family, எங்களுடைய விவசாய நிலத்துல வந்து ஒரு இடங்கள்ல வந்து ஒரு சில மரங்கள் அப்படியே காய்ந்து போயிருக்கு, ஒரு சில இடங்கள்ல அந்த மரமாகப்பட்டது செழிப்பா இருக்கும், மழை இல்லாத பட்சத்திலும். in agriculture there are some places where the trees are dry and parched, and some trees are very very green though there is no water in that. அது எதை காண்பிக்கிறது என்று நீங்க பார்க்கும் பொழுது, What does it show? அந்த மரத்திற்கு கீழேதான ஈரப்பசம் வந்து இருக்கிறபடினால, Because there is wetness below the tree, அந்த மரமாகப்பட்டது ஒருவேளை தண்ணீர் இல்லா மேல மழை வராத பட்சத்திலோ, though there is no rain, அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஈரப்பசமானது, the roots have the wetness. அந்த ஈர தன்மை அந்த மரம் உறிந்து கொண்டு இருக்கிறபடினால, The tree absorbs the அது wetness, செழிப்புள்ள ஒரு மரமாய் காணப்படும். becomes a prosperous and a green tree. ஆகையினால தானே நாம் தேவன் மேல நாம் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, When we trust God மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில in a man's life, அவன் தண்ணீரண்டே நாட்டப்பட்ட ஒரு மரத்தை போல காணப்படுகிறான். he shall be like a tree planted by the water. அப்ப கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறவனாய் காணப்படுவான். Its
spreads out its roots. அப்போ தேவனிடத்துல நம்பிக்கை வைக்கக்கூடியவர்கள் கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். Those who trust on God are like spreading அந்த the roots. கால்வாய் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரமாகப்பட்டது அதனுடைய வேர்கள் மிகவும் ஆழமாய் செல்லக்கூடியதா இருக்கிறது. The trees that are planted below the rivers are planted very deep. நீங்க ஆறுக்கெல்லாம் நீங்க ஆத்துக்கு நீங்க போய் பார்க்கும் பொழுது when you go to a river and see, அந்த தண்ணீர் அப்படியாக அது தண்ணி பாய்ந்து போகிற வேலையில வேர்கள் எல்லாம் அப்படியாக அந்த மரத்துடைய வேர்கள் எல்லாம் நீங்க தண்ணீர்ல நீங்க பார்க்க முடியும். you can see the roots as the water passes. அந்த மரமாகப்பட்டது அந்த கால்வாய் ஓரமாய் நடப்பட்ட மரமாகப்பட்டது அப்படியாக அதனுடைய வேர்கள் மிகவும் ஆழமாய் போகும். Because the tree has been planted by the rivers, the roots will go deep. அப்ப ஆழமாய் போகக்கூடிய அந்த வேர்கள் The roots that go deep, அந்த மரத்திற்கு என்னதான் தீமை வந்தாலும் அந்த மரத்தால தாங்க முடியக்கூடியதா இருக்கிறது. whatever evil comes to the tree can அப்ப bear நான் it. முழு உள்ளத்தோடு நான் ஆண்டவரே நான் நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது When I trust God wholeheartedly, என்னுடைய வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலைகள் எனக்கு நேர்ந்தாலும் whatever situations come in my life, என்னுடைய வேர்கள் மிகவும் ஆழமாய் சென்று because my roots are deep, என்னுடைய வாழ்க்கையை அது சேதப்படுத்தாதபடி என்னுடைய வாழ்க்கையை சமாதானத்தோடு வாழ செய்யக்கூடியதா it இருக்கு. does not disturb my life and helps me live my life with complete. அது மாத்திரமே இல்ல, இன்னொரு பலன் என்ன சொல்கிறது? What's another reward? உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He will not fear when heat comes. உஷ்ணத்திலே இருந்தாலும் கூட, Though he is in the heat, வெயிலிலே இருந்தாலும் கூட, though he is in the complete sunlight, ஆனால் so அந்த உஷ்ணத்தை அவனால காண முடியாது. அப்படி என்றால் என்ன? he will not fear when heat comes. பர்டன்கள், அதாவது பிரச்சனைகள், கவலைகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில பெருகினாலும் கூட, Though there are troubles and tensions in my life, என்னுடைய வாழ்க்கை சவால் நிறைந்த வாழ்க்கையில அநேக காரியங்கள் நடந்தாலும் கூட, though there are challenges filled in my life in many areas, அவைகளெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமில்லாமல் நான் கருதுவேன். I consider all that nothing. ஏனென்றால் நான் என்னுடைய நம்பிக்கையை நான் அவரிடத்தில் நான் வைத்திருக்கிறேன். Because my trust is completely on God. அதுக்கே இன்னொரு பலனை நாம் பார்க்கிறோம். Another reward we see down. அவன் இலைகள் பச்சையா இருக்கும். The leaf will be green. இது அது எதை காண்பிக்கிறது? What does it show? அப்போ ஒரு மரத்தினுடைய இலைகள் பச்சையா இருக்கும்போது அந்த மரம் உயிருள்ளதா இருக்கிறது என்பதை நாம் நம்புகிறோம். We believe that a tree is green, the leaf is green, the tree is alive. அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் எதிர்மறையாய் போனாலும் கூட, Though everything in my life is haphazard and opposite, என்னால ஜீவனோடு வாழ முடியும். I can live with a life. என்னுடைய கனியின் மூலமாக, Through my fruit, என்னுடைய செய்கையின் மூலமாக through my actions, நான் வெளிப்படுத்தக்கூடியவனாய் இருக்கிறேன். I could reflect அப்போ in my எனக்கு life. ஜீவன் உண்டாகும். There will be life in me. என்னுடைய வாழ்க்கையில அது ட்ரைனஸ் இருக்காது. There will be no dryness in my life. கடைசியாக இன்னொரு பலனை நாம் பார்க்கிறோம். Last we see a reward. மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் Though there is a year of drought, வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுப்பான். will not be anxious and will be yielding fruit. இன்றைக்கு மழை தாழ்ச்சியான சூழ்நிலையில நாம் இருக்கிறோம். அப்படின்றால் We are in a year of drought. எதை நான் சொல்லுகிறேன்? What am I telling? பெங்களூர்ல நல்ல மழை. Bangalore has full of rains very often. அநேக இடத்துல மழை அடித்து கொண்டிருக்கிறது. There is a heavy rains in Bangalore. பட் இன்னொரு மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. There is another rain. என்ன? What is that? கொரோனா வைரஸ். Coronavirus. இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ்னால உலகமே என்ன சொல்றதுன்னா உலகமே எங்க பார்த்தாலும் பரவி இருக்குது. Corona has been scattered around the world. இந்த இரண்டாம் அலையாகப்பட்டது அநேக நமக்கு தெரிஞ்சவங்களை எல்லாம் வாரிக்கொண்டு போயிருக்கு. The second rain has been carrying away everyone those we know. எவ்வளவு பேர் நமக்கு நம்ம கூட இருந்தவங்க, நமக்கு அறிமுகமானவங்க, நம்ம சொந்தக்காரர்கள் இந்த நாளில் இல்லை. Though many of them who we know are relatives, those who been known to us are not. இப்படிப்பட்டதான அந்த வறட்சியான ஒரு சூழ்நிலை, This kind of a drought situation, நம்ம நெருக்கும் பொழுது when it comes to an access, ஆண்டவரே நான் அப்படியாக நான் முழு இருதயத்தில் நான் நம்பிக்கை கொள்ளும் பொழுது, I trust God wholeheartedly. இந்த சூழ்நிலையிலும் தப்பாம அனுதினமும் என்னை கனி கொடுக்கக்கூடியவனாய் வாழ முடியும். I can live a fruitful life in all situations at any time. ஆகினால இந்த காலை நேரத்துல நம்முடைய நம்பிக்கை எது மேல இருக்கு? This morning, on what is our trust? வேலை பூலோகத்து மேல, மனிதர்கள் மேல, சுய பலத்து மேல நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கோமா? On this earth, on man, on our self strength is our அல்லது trust. நாம் ஆண்டவர் இடத்துல நாம் முழு உள்ளத்தோடு நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கோமா? Are we towards God with whole trust on Him? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல சொன்னார், Your Lord Jesus Christ told him one place. நம்முடைய இருதயத்தின் நிறைவுனால வாய் பேசும். The mouth speaks because of the heart. என்னுடைய இருதயத்துல நான் என்ன வைத்திருக்கிறேன், What I have in my heart, அதை நான் வெளிப்படுத்துவேன். I will
reveal it என்னுடைய வார்த்தையின் மூலமாக, to my என்னுடைய words, செய்கையின் மூலமாக, to my actions, என்னுடைய நடத்தையின் மூலமாக. to my walk. ஆகினால என்னுடைய இருதயத்துல நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நான் வைக்கும் பொழுது When I keep God's hidden word in my heart, எல்லா சூழ்நிலையிலும் in all situations, சமாதானத்தோடு சந்தோஷத்தோடு என்னால் வாழ முடியும். I can live peacefully and happy. கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவார். And God blesses and guides. I hope God has spoken to each and every one of us. And He is only trust we have. We can trust in Him completely. The Tamil song which I'm going to sing, it says, Kalangidade ni tigaithidade kaakkum devan endrare. Listen to the song and be blessed. Kalangidade ni tigaithidade naan kaakkum devan endrare. Kalangidade ni திகைத்திடாதே நான் காக்கும் தேவன் என்றாரே. கலங்கிடாதே. மனிதர்கள் நன்கு மறைந்து போனாலும் மாநிலத்தோன்னை மறைந்து போனாலும் மனிதர்கள் அன்று மறைந்து போனாலும் மாநிலத்தோன்னை மறைந்து போனாலும் மழைகள் விலகி அகன்று போனாலும் மாறினாரோ உந்தன் ஆதாரம் நானே. அகன்று போனாலும் மாறினாரோ உந்தன் ஆதாரம் நானே. அலைகள் மோதி படகு அசைந்தால் அமைதி தரவே வந்திடுவேன். அமைதி தரவே வந்திடுவேன். கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே நான் காக்கும் தேவன் என்றாரே. கலங்கிடாதே. கவலையால் உள்ளம் கலங்கி போனாலும் கண்ணீரும் குணமானாலும் கவலையால் உள்ளம் கலங்கி போனாலும் கண்ணீரும் குணமானாலும் கஷ்டங்கள் உன்னை சூழ்ந்து
இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய செய்தியை நாம் கேட்டோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியமானது. நம்மை உயிர்ப்பிக்கக்கூடியது, நம்மை பரிசுத்தமாக்கக்கூடியது, நம்மை உணர்த்தக்கூடியது, நம்மை மனம் திரும்ப செய்யக்கூடியது, கர்த்தரிடத்திலே நம்மை சமீபத்திலே வைக்கக்கூடியது. அதனாலே தேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி சார்ந்து நாம் வாழ்வோமாக. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் மிகவும் கலக்கம் நிறைந்த நம்பிக்கையற்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். பாஸ்டருக்கு தெரிந்த எங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் கடந்த நாட்களில் 22 பேர் கணக்கு போட நானும் பாசமாக காட்டினேன். 22 பேர் இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போனாங்க. ஒரு பெரும்பாலும் கொரோனாவினாலே, ஒரு சிலர் வயதினாலும் மற்றும் இயற்கை மரணத்தை கண்டிருக்கிறார்கள். இவைகளெல்லாம் நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு அச்சமும் கலக்கமும் வருகிறதான் செய்கிறது. ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இது வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. மரணம் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் மரணம் நமது முடிவல்ல. மரணம் நம்மை நித்திய நரகத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு போவதில்லை. நித்திய ஜீவனுக்கு, நிலையான வாழ்வுக்கு நம்மை கொண்டு போகிறது. ஒரு சில நேரத்தில் நாம் யோசிக்கிறோம், இந்த கொரோனா என்னதான்? வேதாகமத்தின் பிரகாரமாக நாம் வாசிக்கும்போது பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பூலோகத்திலே ஆண்டவர் வாதையை கொண்டு வரும்போது, கலக்கத்தை கொண்டு வரும்போது, அழிவை கொண்டு வரும்போது, வேதாகமத்தின் பிரகாரமாக கடவுள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் தெரியுங்களா? மனம் திரும்புதலை எதிர்பார்க்கிறார். மக்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும், மனம் திரும்பி தன் பக்கமாக ஆண்டவரை தேட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஒவ்வொரு வாதையும் வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். அப்பொழுது வாதை ஆண்டவராக அனுமதிக்கப்படுகிறது. மனம் திரும்ப கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தொற்று வியாதி இப்பொழுது உலகத்தில் மக்கள் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும்? மனம் திரும்புதலை நோக்கி தெய்வத்தில் நெருங்கி செல்ல வேண்டும். என்னெல்லாம் நம்மிடத்தில் குறைபாடுகள் உண்டு, அவைகளெல்லாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தான் ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர், நான் எப்படி சொல்கிறேன், வேதாகமத்திலே ஆண்டவர் வாதைகளை அனுப்பும் போது எதை எதிர்பார்க்கிறார்? மனம் திரும்புதலை எதிர்பார்க்கிறார். அதை மனதில் வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அநேக மக்களுக்கு சமயம் நிறைய உண்டு, வெளியே போகாதபடினாலே நிறைய ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலே உங்கள் நேரத்தை செலவழித்து கேட்பதின் மூலமாக, வாசிப்பதின் மூலமாக ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமாக அறிந்து புரிந்து நெருங்கி உங்கள் பக்தியிலே நீங்கள் விருத்தி அடைய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கண்ணை மூடி சொல்கிறேன். பரலோகத்தின் தெய்வமே, தர்மையான காலையில நம்முடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் மன ரம்மியமாக ஆண்டவரே பெரிய நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு திருசபையாக எங்களுடைய சொந்த இல்லங்களிலே உடைய பிள்ளைகள் அமர்ந்து இணைந்து திருச்சபையோடு இணைந்து உம்மை தொழுது கொள்ளக்கூடிய சமயத்தை கொடுத்தீர். அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உடைய ஒப்பற்ற வார்த்தையை நாம் கேட்டோம். உடைய நாமம் மகிமைப்பட இந்த காலை இந்த எங்கள் கூடுதலை நீர் ஆண்டவரே ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். எங்களோடு இடைப்பட்டீர். அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசப்பா, எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக, எங்கள் திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்காக அடியேன் வேண்டுகிறேன். எங்கள் பிள்ளைகளை நீர் பராமரித்து பாதுகாத்து, இந்த கொடிய வியாதியிலிருந்து நீர் பாதுகாத்து, உடைய நாமத்தை உடைய பிள்ளைகள் மூலமாக நீர் மையப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசப்பா, இப்பொழுது சமூகத்திலே வியாதியாக இருக்கக்கூடிய திருச்சபை பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உடைய இரக்கத்தை ஊற்றும், உடைய கிருபையை ஊற்றும், உடைய அன்பை ஊற்றும். ஆண்டவரே, உடைய பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும், குணமாக்கும் சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த பூலோகத்திலே நீர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறீர். ஏக சக்கராதிபதியாகிய நீர், சர்வ ஞானியாகிய நீர், எல்லாம் அறிந்தவராகிய நீர், எந்த சக்திகளும் உடைய சக்திக்கு மிஞ்சி போக முடியாத ஆண்டவரே, இந்த காரியத்தை நீர் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு அனுமதித்திருக்கிறீர். ஆண்டவருடைய சுத்தம் நிறைவேறப்படுவதாக, உடைய ராஜ்யம் வருவதாக. ஆண்டவரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உடைய பிள்ளைகளை நடத்துகிறீர், உடைய பிள்ளைகளை ஆறுதல் படுத்துகிறீர், உடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறீர், உடைய பிள்ளைகளை பலப்படுத்துகிறீர். தொடர்ந்து உடைய கிருபை,
உடைய பிள்ளைகளை சூழ்ந்திருக்கட்டும் ஆண்டவரே. எல்லா மகிமையும் கனத்தும் இங்கே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்திலே தாழ்மையோடு பணிவோம் எடுக்கிறேன் ஜீவனுள்ளாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களுக்காக. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவாவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களில் உண்டாவதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா.